जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू साहित्य शिक्षा पिलामाने पूर्व क्लास आम आलोचना करते विप्लव कवि सच्चिदानंद राउतराय वार्ता कविता विषय एवं पूर्व क्लास रे आमे विप्लवी कवि सच्चिदानंद राउतराय जन्म तांकर परिचय एवं तांकर रचनावली विषय आलोचना करते एवं वार्ता कवितार जो विशेष लक्ष्य वैशिष्ट्य ताकू आम आलोचना करते आम जाचे जे समाजर शोषित निष्पेषित अवहेलित एवं अत्याचारित लोक मानू संगठित करने एवं तांको निज अधिकार में लड़ाई क्या विरुद्ध रे ना शासक गोष्ठी विरुद्ध रे जो मैंने शासक गोष्ठी जो मैंने शोषित मानू सब अत्याचार करते निरीह लोक मानू है से शासक गोष्ठी विरुद्ध रे संगठित होगापाई निज अधिकार लड़ाई तांको वार्ता देते आह्वान देते किए से सच्चिदानंद राउतराय। तेणु यही वार्ता कवितार से समाजर निष्पेषित अवहेलित एवं अत्याचार लोक मानू किपरि भाव में वार्ता दौरान जे तुम मैंने संगठित हुओ एकाठी हुओ निजर अधिकार पर लड़ है से विषय आज आम आलोचना करवा यही अध्याय। तेरे कवि कहते ये जे शताब्दीर सिंहदरू आसी दूत आनी अच्छी वार्ता भविष्यर कौन हो शताब्दीर सिंहद्वार शताब्दी कहले कौन पिला माने अतीत जहाँ बीती जाइए अतीत माने शताब्दी कले 100 वर्ष। तेणु इंग्रेज मैंने 1800 मसीह आसिक शासन करते ओडिशा रे एवं 19 शताब्दी में 1900 मसीह आम मैंने स्वाधीनता प्राप्त होते आम देश आम स्वाधीन होता 1900 मसीह 1947 से 1800 ରୁ 1900 100 वर्ष है। तेणु कवि ये कहते जे शताब्दीर सिंहद्वार सिंहद्वार कहले कौन ना देवता मान द्वारा हूँ देवता द्वारा है सिंहद्वार। तेणु शताब्दीर अतीतर 100 वर्षर 100 वर्ष पर शताब्दीर सिंहद्वार गले 100 वर्ष पर दूत आसी किए आसी ना दूत आसी 100 वर्ष पर अतीतर 100 वर्ष बीतीगला दूत जड़े आसी से कौन आनी ना आनी अच्छी वार्ता भविष्यर से दूत जो आसी दूत दूत कौन नहीं आसी ना भविष्यर वार्ता नहीं आसी। आम जानी दूत मैंने जो कहले समस्त बुझीपारे दूत कले राजा मान जो जहाँ को दूत कर खबर देकी पठाती वार्ता देकी पठाती से दूत। आज एमती भारतर विभिन्न राजदूत मैंने विदेश सब अच्छा दूतावास अच्छी से दूतावास भारतर राजदूत मान अच्छा ठीक से भाया दूत आसी शताब्दीर सिंहद्वार 100 वर्षर बीतीगला अतीतर सी आसी खबर नहीं कि कहार खबर ना भविष्यर खबर नहीं आई भविष्यर वार्ता नहीं आसी भविष्य कौन केमी भविष्य ना जो भविष्य अत्याचार अन्याय शोषण है कहार अधिकार को कई छड़ेक नहीं पार थे समस्ते सामान थे उच्च नीच छुआ छुआ भेदभाव किसी नोटी समस्त अधिकार सामान से ही भविष्यर वार्ता नहीं आसी किए से ना दूत नहीं आसी। पुणी जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर पांतर पुणी कौन कहले कवि ना शताब्दीर सिंहद्वार जड़े दूत आसी एवं से वार्ता आनी भविष्यर वार्ता कहले भविष्य जो तुम मानकर जो निष्पेषित अत्याचारित अवहेलित जो लोक मैंने आज तुम समाने शासक गोष्ठी द्वारा अत्याचारित हो तुम अधिकार को छड़े नि तुमको कृतदास परी खटिया जाऊँगी कि दूत खबर नहीं आसी कौन ना भविष्यर खबर आनी जो भविष्य आउ से अत्याचार अन्याय समस्त समान समस्त अधिकार सामान थो कई उच्च नीच नथिबे है शासक शोषित गोष्ठीर परिसमाप्ति घट तेणु से वार्ता नहीं आसी भविष्यर दूत एवं जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीन प्रांतर जीवनर संभावना जही मूर्तिमान कहले कौन ना जोटी संभव मूर्तिमान कहले जोटी संभव जीवनर संभावना जोटी संभव हूँ जीवनर संभावना मूर्तिमान कहले संभव है जोटी विदायमान जोटी जीवनर संभावना मूर्तिमान कहले जोटी संभव जीवन जोटी संभव एवं नाही जही प्राचीर प्रांतर जोटी प्राचीर नाही प्रांतर नाही प्रांतर कहले पड़िया प्रांतर कहले कौन ना पड़िया जोटी प्राचीर नाही कौन सी प्राचीरी से नाही अट्टालिका नाही कि कौन सी पड़िया है जोटी समस्त सामान जोटी जीवन मूर्तिमान जोटी जीवन सामान भाव समस्त बंचती जोटी जीवनर अधिकार सामान किए उच्च नुहति किए नीच नुहति किए क्या शासन करती ना किए क्या दास दास कर खटाए ना है जोटी जीवन जोटी संभव
ଯୋଉଠି ସେଠି କ'ଣ ନାହିଁ ନା ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ କି ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ, ଯୋଉଠି ବଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠି ସମ୍ଭବ। ପୁଣି କହିଲେ ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜାଗ ହେ ନା କିଏ ସେ ନା ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, କହିଲେ ହେ ମାନବ, ହେ ଶିଶୁ ତମର ସବୁ ଜାଗ, ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ତମେ ଜାଗ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ହେ ନରବ୍ରହ୍ମ। ମଣିଷକୁ ନରବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ମଣିଷକୁ ନରବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମ, ମଣିଷ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ନରବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଉଠ, ଜାଗ, ଆଉ ଶୁଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଲଢ଼ିବା ଶିଖ ହେଲା। ଜାଗ ନରବ୍ରହ୍ମ, ହେ ନରବ୍ରହ୍ମ ତମେ ଜାଗ, ତମେ ଉଠ, ତମେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତମେ ଅଂଶ। ତମେ ଡରି ଯାଉ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ନିଜକୁ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉଠ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଦୂତ ଆସିଛି, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଦି ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯୋଉଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ତମେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆଉ ଶୁଅ ନାହିଁ। ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ପୁଣି କ'ଣ ଜାଗ ନା ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ ଧରିକି ତମେ ଜାଗ। ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିକି ତମମାନେ ଉଠ, ଆଉ ସୁହ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ମନେ କର ନାହିଁ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଦୂତ ଆସିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଅତୀତରୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଆଣିଛି। କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ତମକୁ କେହି ଶୋଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜ ଶାସନ କରିବ। ବୁଝିଲା? ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥିବ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଉଠି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଯୋଉଠି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉଠ, ଆଉ ଶୁଅ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେ କବି ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସ୍ୟ ତୋର, ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର। ତମେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ। ଦୃଢ଼ ହୁଅ ଗଲେ କଠିନ ହୁଅ, ଶକ୍ତ ହୁଅ, ତମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ, ବଳଶାଳୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତମେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ଶକ୍ତ ହୁଅ, ଏବଂ ରୂଢ଼ ହୁଅ। ରୂଢ଼ କହିଲେ କ'ଣ ହୁଅ? ରୂଢ଼ କହିଲେ କ୍ରୋଧୀ ହୁଅ। ରୂଢ଼ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କ୍ରୋଧୀ ହୁଅ। ଆଉ ନରମ ହେଇକି ଶୋଇଲେ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କୋମଳ ନରମ ଏପରି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ତମର ରୂଢ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମକୁ ଟିକେ କଠିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳୁଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଠିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ତମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ, ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ତମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଯେଉଁ କୀତଦାସ ବନେଇଛନ୍ତି, ତମର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ, ଏବଂ ନିଜେ ତମେ ମାନେ କଠିନ ହୁଅ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ, ବଳଶାଳୀ ହୁଅ, ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସୋତ୍ତର, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସୋତ୍ତର। ତେଣୁ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀକିରି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଧରି ତମେ ଯେଉଁ ହୀନ ଦାସୋତ୍ତର, ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ହୋଇଛ, ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ଭୋଗ କରିଛ ତମେ। ଦାସତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକ, ଦାସ କହିଲେ ଶ୍ରମିକ, ବୁଝିଲା, ବା ଚାକର। ତମେ ଯେଉଁ ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟିଛ, ଅନ୍ୟ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ତମେ ଚାକର ହେଇକି ଅଛ, ଦାସ ହେଇକି ଅଛ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ତମେ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲ, ଦାସ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲ, ତେଣୁ ସେ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ତମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ, ଜୋରେ, ଧୀରେ କିନି ନୁହଁ, ଜୋରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିବା ପାଇଁକି, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୋହ କାରାଗାର। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ପଚାରିବାକୁ। କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ନା ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, ହେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ ଆଇନ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ କାହିଁକି ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବନେଇଥିଲ, ସବୁ ଆଇନ ବନଉଥିଲ, ଯେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲ, ଇଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଥିଲା। ଏବଂ କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୋହ କାରାଗାର, ଲୋହ କହିଲେ ଲୁହାର କାରାଗାର, ବନ୍ଦିଶାଳା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁକା ଏଇ ଲୁହାର ବନ୍ଦିଶାଳା ସବୁ ଥିଲା। ଶାସକମାନେ ଲୁହାର ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ କାହାକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ
ନା ଶୋଷିତମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଏ ଆଇନ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଲୌହ କାରାଗାର ବା ବନ୍ଦୀଶାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁକା, ହେଲା, ସେସବୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ, ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ପୁଣି ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଯେତେ ଭୀମ, ଭୀମ କହିଲେ ଭୟ, ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ସମୟ ଧରିକିରି ଯେତେ ଭୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ, ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଯେତେ ଭୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା, ଯାତନା ଦେଲା, ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ତେଣୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ, ହିସାବ, କୈଫିୟତ କହିଲେ ଏଠି ହିସାବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଭୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଣିଷକୁ, ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା, କଷ୍ଟ ଦେଲା, ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ରେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। କହିଲେ ଆଜି ତାର ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ, ଆଜି ତାର ହିସାବ, କୈଫିୟତ କହିଲେ ହିସାବ, ଆଜି ତାର ହିସାବ ମାଗିବାକୁ ବେଳ ହେଲା ରେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। କହିଲେ ହେ ରୁଦ୍ର, ହେ ଭୈରବ। ଯେମିତି ଶିବ ଯେମିତି ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭୈରବ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୈରବ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୁଦ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କବି ଏଠି ଏଇ ନିଷ୍ପେଷିତ ବା ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବୋଲି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ, ତମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ନିଜକୁ, ତମେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉଠ, ତମେ ସମସ୍ତେ ରୁଦ୍ର, ତମେ ସମସ୍ତେ ଭୈରବ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାଣ୍ଡବ କରି ସବୁ ନାଶ କରିପାରିବ, ହେବା, ଏବଂ ଶୋଷଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ ଜାହିର କରିକି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ତମେ ହାସଲ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ତମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତମର ମାନବର ଆତ୍ମାକୁ, ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ମାଗିବାକୁ, କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଜି ବେଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ, ତମେ ଆଜି ତାର କୈଫିୟତ ମାଗ, ଉଠ, ଜାଗ, ବୁଝିଲା। ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ସେଇ ଶତାବ୍ଦୀର 100 ବର୍ଷର ପରେ, ଅନେକ ସମୟ ଧରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଅତୀତର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଦୂତ ଆସିଛି, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର। ସେ ବର ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଦେବତାଙ୍କର ବର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ବର ଦିଅନ୍ତି, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବର ଦିଅନ୍ତି, ବରଦାନ କରନ୍ତି, ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ଆସିଛି, ଦୂତ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି, ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି, ହଁ। ଏବଂ ସେ ପୁଣି ବର ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେବତାଙ୍କର ବର ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଅତୀତର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଜଣେ ଆସିଛି, ଦୂତ ଆସିଛି, ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କର ବର ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସଂଗ୍ରାମ କର, ଦୃଢ଼ ହୁଅ ଏବଂ କୈଫିୟତ ମାଗ। ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହିଁକି ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ତମ ପାଇଁ ଲୌହର ବନ୍ଦୀଶାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ତମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏହାର କୈଫିୟତ ମାଗ, ହିସାବ ମାଗ, ହେଲା। ତେଣୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି ଦୂତ ଏବଂ ସେ ଆଣିଅଛି କ'ଣ ନା ବର ଦେବତାର, ଦେବତାଙ୍କର ବର ନେଇକି ଆସିଛି ସିଏ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଜଳ, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ କହିଲେ ଜଳ, ନିଆଁରେ ଜଳ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, ପାଉଁଶ ହୁଅ। ଯଦି ତମକୁ ଜଳିବାକୁ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଜଳ, ତମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତମେ ବଳିଦାନ ଦିଅ। ଯଦି ତମେ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ବର ନେଇକି ଆସିଛି ଦୂତ, ଯଦି ସେ ବରକୁ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୋଷଣ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟାଚାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦାସତ୍ୱ ନାହିଁ, ହେଲା, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅ, ତମେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଜଳ ନିଆଁରେ ସଂଗ୍ରାମ କର। ସଂଗ୍ରାମ କରିଲେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଏଠି ଯେ ତମେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, ପାଉଁଶ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ହେ ମଣିଷ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। କୀଟ ସମ, କୀଟ କହିଲେ ପୋକ,
ପୋକ ଯେମିତି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଏ, କୀଟ ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯାଏ, ତମେମାନେ ସେମିତି ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ ବା ପାଉଁଶ ହୁଅ, କୀଟ ଭଳିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅ, ହେଲା, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ତାପରେ ଲୋଭ ଯହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କେ ସେଇ ପୀଡ଼ନର ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର, କରରେ ନିର୍ମୂଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେ ଲୋଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ବିପ୍ଳବୀ କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ, ଲୋଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ତମେ ସେଠୁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମିକି ଲୋଭ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର ସେଠାରୁ। ଅତୀତର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଦୂତ, ସେ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବର ନେଇକି ଆସିଛି ଦେବତାଙ୍କର, ତା ଦେହରୁ ତମେ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମିକୁ ଲାଭ କର। ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, ବୁଝ, ମୂଢ଼ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାରଣ, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼ କହିଲେ କାରଣ। ତେଣୁ ତାର କାରଣ ବୁଝ, କ'ଣ ପାଇଁ, ତା କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି ବା କୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ବର କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛି, ତା ଦେହରୁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମିକି ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ତାର କାରଣକୁ ବୁଝ। କାରଣ ସେଇ ପୀଡ଼ନର, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ଆଜି ତମେ ବୁଝ ଯେ କାରଣ ସେହି ପୀଡ଼ନର, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ନ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 100 ବର୍ଷ ଧରି, ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 100 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତମକୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ତମ ପ୍ରତି, ତମକୁ ନେଇକି କୀଟଦାସ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତମ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି, ତମ ପାଇଁ ଲୁହର କାରାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ତମକୁ ଲୁହ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ତାର ସେ ପୀଡ଼ନର କାରଣକୁ ତମେ ଆଜି ବୁଝ ଏବଂ ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର, ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ଯେଉଁ ତାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ତମେ ଆଜି କର। ସେ ତାର ସେ ପୀଡ଼ନର, ସେ କଷ୍ଟର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାର କାରଣ ତମେ ବୁଝ ଏବଂ ତାହାର ଉଚ୍ଛେଦ କର। ତାକୁ ତମେ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କର, ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ତାକୁ। ତମେ କରରେ ନିର୍ମୂଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ତାକୁ ନିର୍ମୂଳ କର। ନିର୍ମୂଳ କହିଲେ ମୂଳରୁ ତାକୁ ଶେଷ କର। ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବନା, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦାସତ୍ୱ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ତମ ପ୍ରତି ହେଇଛି, ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନିର୍ମୂଳରୁ ତମେ ଧ୍ୱଂସ କର, ହେଲା। ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କର, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼, ନିର୍ମୂଳରୁ ଧ୍ୱଂସ କର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏଠିକି ପିଲେ ଶାଗୁଣା ବା ଚିଲ, ଶାଗୁଣା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁଣା ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂମିରୁ କ'ଣ ନିଜ ଶିକାରକୁ କରେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଶାଗୁଣା ଭଳିଆ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ତମେ ନିଅ। ଶାଗୁଣା ଭଳିଆ ତମେ ଝାମ୍ପିକିରି, ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଆଜି ତମେ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନିଅ। ତାପରେ ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋଷେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର। ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେ ସେଇ ତୋର ମହାଧର୍ମ, ତେଣୁ ସେଇଗୁଟା ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ। ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲଢ଼ିବା, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଉଠିବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ହେଲା। ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର କାରଣକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାର କୈଫିୟତ ମାଗିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବା, ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିର୍ମୂଳରୁ, ସେଇ ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ। କେବଳ ସେଇଟା ହେଲା ତୋ ମହାଧର୍ମ। ତେଣୁ ତୁ ଦୃଢ଼ ହୁଅ ଏବଂ କ'ଣ ଭସ୍ମ ହୁଅ, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଏବଂ କୀଟ ଭଳିଆ, ପୋକ ଭଳିଆ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଜଳିଯାଅ, ସଂଗ୍ରାମ କର। ସେଇଗୁଟା ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ। ତୋ ଧର୍ମ ହେଲା କେବଳ ସେଇଗୁଟା। ଏବଂ ସେଇ ତୋର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା କହିଲେ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବା ସେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରେଣୀ ଭାବନା ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବନା ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ହେଲା, ଏ ଭାବନା ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ତାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବନା ଯୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ। ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ତେଣୁ ଭସ୍ମ କହିଲେ ପାଉଁଶ ଦେହରୁ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଏଇ ଦୀକ୍ଷାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏ ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ବା ଶିକ୍ଷା ନେବା ବା ମନ୍ତ୍ର ନେବା। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିହ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ତୁ ନେ। ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟରୁ, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ତୁ ଘେନ, ତୁ ଆକୁ ନେ, ଗ୍ରହଣ କର ଏଇ ଦୀକ୍ଷାକୁ। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଏଇ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୀକ୍ଷାକୁ ତୁ ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ତମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଧନ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଏବଂ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ। ତମେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ପାଇଛ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତମେ ପାଇବ, ସେ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ତମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଯେଉଁ ତମେ କରିବ, ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଧନ୍ୟ ହେଉ
ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ ସେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟର ବା ସେ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ। ସେ ପୀଡ଼ନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ, ବୃଥା ନୁହେଁ, ତାର ଜୟ ହେଉ, ତାର ଜୟ ହେବ। ଏବଂ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ପୁଣି କବି କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଛ ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଧନ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର। ତମେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ନା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପୁଣି ପାଇବ, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିକିରି ତମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ ହେଲା, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିକିରି, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିକିରି ତମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ, ସେ କଷ୍ଟର ଜୟ ହେଉ। ଏବଂ ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। କୃଶର କହିଲେ କିଏ? ସେ ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ରୁଶ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଛକି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କାଠର, ଯେଉଁଥିରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇକିରି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଦିହରେ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧନାର ଜୟ ହେଉ ହେଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ବୋଲି ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସାଧନା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ସାଧନା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଜୟ ଘଟିଲା, ସେଇଟା ଅମର ହେଇଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ନିଜ ପ୍ରତି ତାର କାରଣ ଜାଣିକିରି ତାର କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ ଏବଂ ତୋର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବ, ତେଣୁ ତାର ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ସେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲାବେଳେ ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିବୁ ସେ କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜୟ ହେଉ ଏବଂ ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସାଧନା ଯେମିତି ଜୟ ଲଭିଥିଲା, ସେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧନା ଭଳିଆ ତମର ସାଧନା ମଧ୍ୟ, ତମର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ, ତମର ବଳିଦାନ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ୟାର ମଧ୍ୟ ଜୟ ହେଉ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କିପରି ଭାବରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ଅବହେଳିତ ହେଲା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯାହାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ, ଶାସକ ଓ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କିପରି ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର କାମରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।